सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ खबरों के इस खास टॉप न्यूज़ बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ मैं हरशरण कौर। इस खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खास तौर ਤੇ 15 अगस्त ਦੇ ਨਾਲ जुड़ियां खबरां दसांगे। उस तो पहला एक सवाल जरूर मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ है कि आज़ादी गुलाम है। किरणप्रीत सिंह ਦੀ लिखी एक कविता है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मैं वंड भी नहीं देखी पर सेक हुण तक लगदा है। मैं वंड नहीं देखी पर वंडी चीज दूरों तकदा। सारी कविता नहीं असी पढ़ के सुना रहे। मैं आजाद तां हां पर मेरे सुपनियां विचला सराबा अज भी लड़न दी दुहाई दिंदा है। मैं आजाद तां हां पर मेरे साह बुल्लां तो अगे आ पता नहीं किवें गुलाम हो जांदे ने। आजादी दा चोला भी आजादी नाल नहीं पा सकदा। एक डर है एक भै है। आजादी भी गुलाम है देश धरोहां दी, चोरां दी जां स्वै दी। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 77ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, चोरी डकैती, बेरोजगारी, कतलो गारत, फिरकू हिंसा, जबरी कानून थोपने, दंगे फसाद, इस सब कुछ मन दे विच सवाल तां खड़ा करदे ने। ये सोचण नूं मजबूर करदे ने कि की आज़ादी भी गुलाम हो गई है। खैर पत्रकार होण दे नाते अंग्रेज़ां तो खून डोल डोल के लई आज़ादी दी गल करनी पवेगी बशर्ते उस वंड दे दुखांत दे गवाह बजुर्ग उसनूं वंड जां फिर रौला कह के याद करदे ने। हथ जोड़ के हक जदों नहीं मिलदे, हथ खोल हथियार उठाउणा पैंदा है। आज़ादी लैण लई पैंदा भगत सिंह बनना, रस्सा फांसी वाला गल नाल लाउणा पैंदा है। सो ये आज़ादी है जिहड़ी 1947 दी आज़ादी दी जिहड़ी अज हिक ठोक ठोक के लीडर गल करदे ने इंज ही नहीं लई हुई। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद करतार सिंह सराभा, पता नहीं किन्ने सूरमिਆਂ ने अपना खून डोलिया है ते ਉਹ आज़ादी तां जाके भारत नूं मिली है। आज़ादी के 77वें दिहाड़े मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवायतों के मुताबिक दिल्ली के लाल किले ते तिरंगा लहराया, देश नूं संबोधन किया। इस दौरान पीएम ने जिथे गुलामी के दौर नूं याद किया उत्थे स्वतंत्रता सैनानियां, उन्हां दीयां कुर्बानियां ते भविख दे भारत की भी गल की। इस बार भी मोदी का वखरा ही अंदाज सी। भगवें रंग की पग बनी हुई सी। हर साल लाल किले तो संबोधन दौरान पीएम मोदी का अंदाज वखरा ही हुंदा है। उंज भी किते भी जाण, जे विदेश विच जाण जां आम तौर ते भी तुसीं प्रधानमंत्री नूं देखोगे तां उन्हां दी पोशाक है जिहड़ी उस दे विचों वखरा ही रंग झलकदा हुंदा है। इस बार भी पीएम मोदी का भाषण 90 मिनट तक चलिया। आज़ादी दिहाड़े दीयां मुबारकां दिंदे होए प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी समेत कुर्बानियां देण वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर्गे अणगिणत योद्धियां नूं याद कीता ते कहा कि उस पीढ़ी दे विच शायद ही कोई बंदा होवेगा जिसने देश की आज़ादी विच योगदान ना दिता होवे। इस दौरान मोदी ने दुनिया भर दे विच भारत प्रति वधे आकर्षण की भी गल कीती ते सिख भाईचारे दे योगदान की प्रशंसा भी की। कहते अज जदों असीं अफगानिस्तान तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप लैके आउंदे हां तां देश नूं माण हुंदा है। जदों कोई सिख भाई साडा दुनिया दे विच लंगर लाउंदा है तां देश दी छाती चौड़ी हो जाती है। असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा लाल किले तो मैं तुहाडे तो कुछ मंगण आया हाँ। मैं अपने तजर्बे के आधार पर कह रहा कि अज गंभीरता दे नाल सानू उन्हां चीज़ां नूं बदलना पएगा जिहड़ियां बदलण वालियां ने। कहंदे 2047 दे विच जदों देश आज़ादी दे 100 साल पूरे करूगा उस वेले असीं दुनिया विच भारत दा झंडा एक विकसित देश वजों लहराउणा है। यानी कि एक असीं जिहड़ा विकसित मुल्क बन चुके होवांगे, असीं विकसित हो रहा मुल्क नहीं होवांगे। भारत 2047 तक विकसित
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ शांति ਦੀਆਂ खबरां आ रही ने। देश मणिपुर के लोगों के नाल है। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। नौजवानों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਉਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ पहुंच चुके हैं। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਸੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 145 ਦਿਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਿਤਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀ, ਧੂੜ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਰਮ ਬਰਫ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਨ। ਤਿਰੰਗੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 14 ਅਗਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲਏ ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵਤਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜਵਾਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੂਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ www.ਖੇਡਾਂਵਤਨਪੰਜਾਬਦੀਆਂ.com। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 2023 ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2023 29 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। www.ਖੇਡਾਂਵਤਨਪੰਜਾਬਦੀਆਂ.com ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 19 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ 13 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਕਿਸਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਲਾਈਨ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
-50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ 1947 ਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 76 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਆਓ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਈ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਸੁਖ ਵਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਸੀ 1947? ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੀਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਬਾਜੇ ਤੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ 77ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ 2023 ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। 11 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ। ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 5 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ 7 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਰੇ ਸਨ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ YPS ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ 3:30 ਵਜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1495 ਪਿੰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। BBMB ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਆਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚਕਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਣ, ਭਨਾਮ, ਜਿੰਦਵੜੀ, ਧਿਆਨ ਬੇਲਾ, ਭਲੜੀ ਤੇ ਐਲਗਰਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਗਰਾ, ਗੋਲਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1678 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਧਰ BBMB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1400 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 1,14,785 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 1395.91 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1390 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜੁਲਾਈ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਢਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 3 ਸਾਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭੱਠਲ ਭਾਈ ਦੇ ਸੂਏ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਤਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭੱਠਲ ਭਾਈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੂਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। DSP ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 6 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।